بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تجربہ امریکہ کے ایک اولڈ پیپلز ہاؤس میں ہوا۔ اس نے پوری دنیا کی نفسیاتی شکل تبدیل کر کے رکھ دی۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس تجربے اور اس کے نتائج سے واقف ہی نہیں ہیں، چنانچہ ہماری زندگی میں امن، کامیابی اور خوشی نہیں۔ ہم اگر آج بے مقصدیت کے اس المیے کو سمجھ جائیں تو ہماری لائف کی شکل تبدیل ہو جائے گی۔ امریکہ کے ایک اولڈ پیپلز ہاؤس میں خوفناک بیماریوں کے شکار بوڑھے رہتے تھے۔ یہ چند مہینوں کے مہمان تھے۔ اس اولڈ پیپل ہاؤس میں آنے والے تمام مہمان جانتے تھے یہ اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے اور یہ زیادہ عرصہ دنیا کی رونقیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ اولڈ ہوم کا سٹاف بھی ان مہمانوں کی منزل سے واقف تھا۔ یہ بھی ان مریضوں کی دل و جان سے کیئر کرتا تھا۔ لیکن پھر یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے ان مہمانوں پر ایک نفسیاتی تجربہ کیا۔ یہ پودوں کے چند گملے لے کر ہوم میں پہنچا۔ اس نے بوڑھے مریضوں کے 2 گروپ بنائے اور یہ پودے دونوں گروپوں میں تقسیم کر دیے۔ پروفیسر نے ایک گروپ کو بتایا، یہ پودے آپ کی ذمہ داری ہیں، ان کو پانی دینا، دھوپ میں رکھنا، ان کو کھاد دینا، ان کی گوڈی کرنا، ان کی سردی اور گرمی سے بچانا اور ان کو کیڑوں، مکھیوں اور پرندوں سے بھی محفوظ رکھنا آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے۔ جبکہ دوسرے گروپ سے کہا گیا، ہم نے یہ پودے محض آپ کے کمرے میں رکھ دیے ہیں، آپ چاہیں تو ان کی ذمہ داری اٹھا لیں، نہ چاہیں تو نہ اٹھائیں۔ پروفیسر نے پودے حوالے کیے اور دونوں گروپوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ گروپ 1 کے بوڑھوں نے پودوں کی ٹیک کیئر شروع کر دی۔ ان میں سے کچھ بابوں اور مائیوں نے گملوں کو پانی دینا شروع کر دیا، کچھ ان کی گوڈی کرتے رہے، کچھ نے ان کو کھاد ڈالنا شروع کر دیا، کچھ انہیں موسموں سے بچاتے رہے اور کچھ انہیں مکھیوں، مچھروں اور پرندوں سے محفوظ رکھتے تھے۔ پروفیسر نے بوڑھے مریضوں کی جسمانی صورتحال کو بھی تبدیل ہوتے دیکھا۔ اس نے دیکھا پودے ملنے سے قبل یہ لوگ سارا دن بستر پر گزارتے تھے، یہ چڑچڑے اور بدمزاج ہو گئے تھے اور یہ معمولی باتوں پر غصے سے بھڑک جاتے تھے۔ لیکن پودے ملنے کے بعد ان کا مزاج تبدیل ہو گیا، ان کا مزاج خوشگوار ہو گیا۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اور طبی عملے کے ساتھ شائستگی سے گفتگو کرنے لگے۔ انہیں پہلے کے مقابلے میں بھوک بھی زیادہ لگنے لگی۔ یہ بستر سے اتر کر چہل قدمی بھی کرنے لگے اور ان کا دوائیوں پر سے انحصار بھی کم ہو گیا۔ ان کے دردوں میں بھی کمی آ گئی اور یہ جسمانی لحاظ سے بھی فٹ ہو گئے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں دوسرے گروپ کے لائف سٹائل میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ لوگ اسی طرح سارا دن بستر پر پڑے رہتے تھے اور طبی عملے اور ساتھی مریضوں کے ساتھ جھگڑتے بھی رہتے تھے۔ یہ سلسلہ 1 سال تک چلتا رہا۔ پروفیسر نے سال کے بعد جب دونوں گروپوں کی شیٹ بنائی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ گروپ 1 کے لوگ گروپ 2 کے مریضوں سے جسمانی اور طبی لحاظ سے بہت اچھے تھے اور ان کے مرنے کی شرح بھی کم تھی۔ پروفیسر نے دیکھا گروپ 2 کے 30% مریض گروپ 1 کے مریضوں اور بوڑھوں کے مقابلے میں بہت جلد فوت ہو گئے تھے۔ یہ ایک حیران کن سٹڈی تھی جس کے آخر میں پروفیسر نے یہ نتیجہ نکالا، گروپ 1 کے بوڑھوں کو زندگی کا مقصد مل گیا تھا، جبکہ گروپ 2 کے مریضوں کے پاس زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ چنانچہ ان کی طبی اور نفسیاتی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پروفیسر کا کہنا تھا، زندگی جب کسی دوسری زندگی کا بوجھ اٹھا لیتی ہے تو اس کی قوت برداشت اور ہمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہلی زندگی خوشگوار بھی ہو جاتی ہے اور مضبوط بھی۔ آپ اگر اپنی زندگی کو اس سٹڈی میں رکھ کر دیکھیں تو آپ کو تمام اپنی کوتاہیوں، خرابیوں، کمیوں اور ڈپریشن کا جواب مل جائے گا۔ ہماری زندگی میں جب کوئی مقصد، کوئی گول آ جاتا ہے تو ہماری قوت مدافعت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہمارے جسم میں طاقت بھی آ جاتی ہے اور ہمارا مزاج بھی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اور ہم اگر بے مقصدیت کا شکار ہو جائیں تو ہم یہ محسوس کرنے لگیں گے کہ ہم نے جو کچھ کرنا تھا ہم نے کر لیا، تو ہم اس کے بعد خود کو زمین کا بوجھ سمجھنے لگتے ہیں اور یہ سوچ ہمیں بستر مرگ تک پہنچا دیتی ہے۔ مقصد یا گول کی کمی ہمارے جسم،
हमारे दिल और हमारे दिमाग में खला पैदा कर देती है। ये खला हमें आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खोखला कर देता है और ये खोखलापन बाद अज़ां मुख्तलिफ बीमारियों और मुख्तलिफ आर्ज़ों का घर बन जाता है। आपने अक्सर सरकारी मुलाजमों, फ़ौजी जर्नैलों और पुलिस के आला ओहदेदारों को रिटायरमेंट के बाद तेज़ी से बूढ़ा होते देखा होगा। ये लोग सर्विस के आखिरी दिन तक हशाश बशाश और स्मार्ट होते हैं। ये कहकहे भी लगाते हैं और रोज़ जॉगिंग भी करते हैं, लेकिन आप उन्हें रिटायरमेंट के 1 साल के बाद देखें तो आपके लिए उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। उनकी कमर झुक गई होती है, उनकी नज़र ख़राब हो चुकी होती है, ये दिल के 2 ऑपरेशंस करवा चुके होते हैं, ये सुबह दोपहर और शाम 5 गोलियां खाते हैं और ये आयात का हवाला दे देकर नौजवानों को डरा रहे होते हैं। कुरान मजीद पढ़ना, नमाज़ें पढ़ना, उम्रे अदा करना, दाढ़ी रखना और शलवार कमीज़ पहनना इंतहाई शानदार सरगर्मी है, लेकिन इस शानदार सरगर्मी के लिए रिटायरमेंट का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं होता। आपको ये तमाम काम 15-16 साल की उम्र में शुरू कर देने चाहिए, लेकिन हमारे 90% ब्यूरोक्रेट्स, फ़ौजी अफसर और सिविल महकमों के आला ओहदेदारों को इसका एहसास रिटायरमेंट के बाद होता है। क्यों? इसकी वजह फरारियत है। ये लोग रिटायरमेंट तक एक्टिव होते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपना आप फजूल और बेमकसद महसूस होने लगता है। चुनाचे ये मौत से बचने के लिए अस्पतालों और मस्जिदों का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। ये डॉक्टरों और मौलवियों के काबू में आ जाते हैं। उम्र के इस हिस्से में अगर उन्हें जय्यद आलम दीन मिल जाएं तो उनकी आखिरत संवर जाती है, और अगर ये इस उम्र में किसी नीम पुख्ता आलम के काबू आ जाएं तो उन्हें वज़ाइफ और अबादात में भी सुकून नहीं मिलता। ये ज़िंदगी में मज़ीद तंग हो जाते हैं। लेकिन आपको इस नौइयत का डिप्रेशन बिल गेट्स और मौलाना बशीर अहमद फ़ारूकी जैसे लोगों में नहीं मिलेगा। ये लोग बूढ़े भी होते हैं, लेकिन ये यूं बूढ़े होते हैं, ये पहले से ज़्यादा जवान, सेहतमंद और एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ इनका मकसद भी जवान हो जाता है, और ये मकसद इन लोगों को इस कदर तवानाई देता है, जवान पर बुढ़ापे को नरम कर देता है। ये मज़ीद से मज़ीद एक्टिव हो जाते हैं। हमारे माशरे का सबसे बड़ा मसला बेमकसदियत है। हम छोटे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। हम जवान हो जाते हैं और हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद, कोई गोल नहीं होता। हम बचपन और जवानी तालीम में सर्फ कर देते हैं। ये तालीम हमें डिग्री दे देती है और हम इस डिग्री की बुनियाद पर नौकरी भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये नौकरी, ये डिग्री और ये तालीम भी हमारी ज़िंदगी को बामकसद नहीं बनाती। ये हमारे जिस्म, हमारे जहन और हमारी रूह में जज्बे नहीं जगा सकती। चनाचे हम इस बेमकसदियत की वजह से ज़िंदगी में बोर होते रहते हैं। हम परेशान और चिड़चिड़े होते हैं। आपने इस मुल्क के अक्सर लोगों के चेहरे पर एक ख़ास किस्म की बेजारी देखी होगी। ये बेजारी दरअसल मकसद की कमी है। हम सब लोग अंदर से खाली हैं। इस खला ने हमें डिप्रेशन का मरीज़ बना रखा है। हम एक दूसरे से उलझ भी रहे हैं, गोलियों और डॉक्टरों के सहारे पर भी चले गए हैं। पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। हम में से हर दूसरा शख्स कोई ना कोई गोली, कोई ना कोई पुड़िया और कोई ना कोई शरबत पी रहा है, और हम में से ज़्यादातर लोग उम्र से पहले बूढ़े हो रहे हैं, और इसकी वाहिद वजह मकसद की कमी है। हमने आज तक अपनी ज़ाती और अपनी कौमी ज़िंदगी का कोई मकसद तय नहीं किया। मुझे यकीन है हम अगर आज अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद तय कर लें, ये मकसद ख्वाब फूल उगाना और अपने माहौल को साफ़ करना ही क्यों ना हो, या रोते हुए बच्चों को हंसाना ही क्यों ना हो, तो कल हमारी ज़िंदगी की शक्ल तब्दील हो जाएगी और हम डॉक्टरों से भी बच जाएंगे, बुढ़ापे से भी और चिड़चिड़ेपन से भी। हमारी ज़िंदगी अजाब नहीं रहेगी, ज़िंदगी हो जाएगी। शुक्रिया दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।